देश दुनिया की हर वड्डी खबर के लिए हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਮੇਅਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿੰਟੂ ਨਾਲ। ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਅੰਤ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਅੰਤ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਿਆ। देखो अज किसान दिवस है और बड़ी शर्म की गल है इस केंद्र की सरकार वास्ते कि उन्होंने जोड़े 3 काले कानून पास किए हैं जिहदे नाल सारे पंजाब का नहीं सारे हिंदुस्तान का किसान किसानी और 70% लोग जोड़े ने अज उन्होंने रोजी रोटी खतरे च आ गई है। वो पिछले कई महीनों तो अपने परिवारों समेत कड़ाके की ठंड के दिल्ली के बॉर्डर घेर के बैठे ने और देश के प्रधानमंत्री नूं जगाउण की कोशिश कर रहे हैं। तो अज बड़ी नमोशी की गल है कि अज मोदी साहब का हंकार इन्ना प्रबल हो गया कि वह किसानों दी जायज़ मंगां मनण नूं तैयार नहीं गए। अज असी किसान दिवस के तौर नूं बहुत ही रोस वजों मनाउंदे होए अज असीं भी किसानों के समर्थन च एक दिन की भुख हड़ताल की है। केंद्र सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज किया क्योंकि अज किसान के दुख दर्द नूं समझण की कोशिश की है कि एक दिन दे विच की हाल हुंदा ते वो किन्ने दिनों तो बैठे ने किस तरीके दे नाल संघर्ष नूं चला रहे हैं। सो अज असीं अपने वालों एक सपोर्ट देने की कोशिश की है कि असीं अपने भरावां दे नाल अपने इस वर्ग दे नाल देश के किसान दे नाल खड़े होइए। अज मैं बतौर मेयर और साडे कौंसलर साथी सारे अज असीं बिना किसी पार्टीबाजी तो पार्टियां बाजियां तो उपर उठ के बिना किसी फोटो तो राजनीतिक फोटो तो बिना किसी झंडे तो अज असीं किसानों के हक च खड़े हैं और खड़े रहांगे। ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। देखो बड़ी सीधी जी गल है कि देश पहला जड़ा वो प्राइवेट हत्थों के मोदी सरकार वेच चुकी है। देखो 70% तो वड्डा रेवन्यू जड़ा वो खेतीबाड़ी सैक्टर चों आउंदा, 30% बाकी दियां सारियां इंडस्ट्री चों फॉरन रेमिटेंस चों या बाकी जिन्ने धंधे उन्हां चों आउंदा। मोदी साहब ने पहला ही अपने जड़े चंद वड्डे घराने ने बिजनस वपारक घराने ने उन्होंने रेलवे भी प्राइवेट कर दी, सारे हिंदुस्तान के एयरपोर्ट भी प्राइवेट कर दिते। सब तो वड्डी फाइनैंशियल एजेंसी जिहड़ी सिर्फ एक मुनाफे च सी LIC वो प्राइवेटाइजेशन कर दी गई। एयरलाइनां बेचण की कोशिश की जा रही है। देश की हर संपत्ति नूं हर एक सैक्टर नूं प्राइवेट हत्थां च देण की कोशिश की नहीं गई, दिते जा चुके हैं। सिर्फ एको ही सैक्टर बचिया सीगा खेतीबाड़ी का। ये उहदे विच जिहड़ी मोदी साहब ने अपने साथियों की जोड़े उन्होंने उच्चे वपारक घराने ने जिन्हों के जहाज वरतते हैं जिन्हों के रहमो करम से पलते हैं उन्होंने फायदा पहुँचाने लिए बैकडोर एंट्री नहीं मैं कहांगा फ्रंट डोर एंट्री कराई है। और देश की सब तो उच्ची जी संस्था वा एक लोकतंत्र का जोड़ा सब तो वड्डा मंदिर आ पार्लीमेंट अज उसकी मिसयूज़ की वो शक्ति और अज ये प्राइवेट घरानिਆਂ ਨੂੰ खेती सैक्टर च वाड़िया गया। नरेंद्र मोदी तो आख रहे हैं भी ये रातों रात नहीं बिल आ गए, 20 साल 30 साल पहले ही प्रैक्टिस की गई सी। कई सरकारां जिहड़ियां लियानी चाहती सी पर सरकारां लिया नहीं पाईयां, सिर्फ उन्होंने सरकार ने जज्बा दिखाया है बिल लियान दे। ये जज्बा तो देसी पिया कि ये मूर्खताई वाले मैं अगे कह चुका कि मूर्खताई भरे फैसले सारे मोदी सरकार के हिस्से आए हैं। चाहे वो गलत तरीके नाल GST लागू करन दा होवे, चाहे जी नोटबंदी का हो, चाहे आ जो महामारी आई सी उन्होंने गलत तरीके हैंडल करन दा होवे। हुण इन्ने पहला ही इदां दे एक हमले हो चुके हैं कि जिस दे नाल तुसीं वेखो जिहड़ा पहला डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो साडे प्रधानमंत्री सीगे ते साडी GDP ग्रोथ डे बाय डे वध रही सी, 10% का अंकड़ा पार करने की सोची सी असीं लैके गए और मोदी साहब ने भी उही उन्होंने वेख के डींगां मारियां सीगियां पर इन्हां ने GDP ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਜ -23% कर दी। ये देश की इकोनमी बर्बाद कर दी इन्हां दे गलत मनमर्जी के फैसलों ने। लोग ये डेमोक्रेटिक सैटअप आ इत्थे लोकतंत्र आ, लोगों ने इन्हों चुन के भेजा सीगा, डिकटेटर बन ली नहीं सी भेजा। जे वो वोटां लोग पा बैठे तो अज दिन रात इन्हां दे खिलाफ प्रदर्शन कर ले, चाहे वह मजदूर वर्ग हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे इंडस्ट्रीलिस्ट हो, इन्हां दे कंन ते जून नहीं सरकी। इस तरीके दे नाल इन्हां ने नवां हमला होना 70% सर जिहड़ा साडा
ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੰਦ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਗਿਣਾ ਦੇਣ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਫਿਸਰ, ਇਕਨੋਮਿਸਟ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਗਲਤ ਬਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਠੀਕ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਉਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ? ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਬਣਾਏ ਗਲਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਪੀਲ ਕਰੋ। ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪਤਾ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵਰਕਰ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਕੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਫਾਈਨਾਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫੋਰਨ 'ਚ ਵੀ ਆ, ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਆ, ਕਿਸਾਨੀ 'ਚ ਵੀ ਆ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਝ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 5 ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਕੋਈ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਬਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੀ APMC ਐਕਟ ਔਰ ਜਿਹੜਾ MSP ਉਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ? ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ MSP ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਗਰੰਟੀ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਲਿਖ ਕੇ? ਉਹ ਬਿੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੋਈ? ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ MSP ਵੀ ਰਹੇਗੀ, APMC ਐਕਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਬੋਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਚੂਰੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਆੜਤੀਏ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਗਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਚੋਲੇ ਪਾਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਾਹਦੇ ਸੱਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ ਲਏ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤ 'ਤੇ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਕਸਲੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਨਮਾਂ ਜਮਨਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ, ਇੱਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਦੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੰਮੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੀਰਾਂ ਨੇ, ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਵਾਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੱਟੜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਿਮ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ? ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆ। ਜੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ? ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਆਪ ਹੱਕ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਮੇਅਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿੰਟੂ, ਕੌਂਸਲਰ ਵਿਕਾਸ ਸੋਨੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਅੱਜ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵਿੱਚ? ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 85 ਦੇ 85 ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਗਿਆ, ਪਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ 10 12 15 ਕਾਉਂਸਲਰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ BJP ਦੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ, 85 ਦੇ 85 ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਬਾਜੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ। ਉਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ
ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਸੀ ਸ਼ਾਮੀ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਔਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਰ ਕਲੀਅਰ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਝੂਠਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ 10 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਝੂਠਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਮੰਨ ਹੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਣ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਲੈਣ, 2 ਦਿਨ ਦਾ ਬੁਲਾ ਲੈਣ, ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੈ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਣ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਬੁਲਾਉਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ, ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਠੰਡ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਠੰਡ 'ਚ ਬਹਿਣ ਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਠੰਡ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ, ਸਾਡੀ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁਲਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁਲਣ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਝੂਠ ਨੇ, ਝੂਠ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀ, ਉਹ ਹਰ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣਗੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਕੌਂਸਲਰ ਵਿਕਾਸ ਸੋਨੀ ਦਾ ਇਹੀ ਆਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸੋਨੀਆ ਮੈਡਮ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਮ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਅੱਜ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ? ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅੱਜ 28ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸਰਦਾਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿੰਟੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਥੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਮੁੱਚੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏਗਾ? ਕੋਈ ਹਾਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅੰਨ ਖਾਂਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਅਨਾਜ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹ ਦੁਖੀ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੰਨ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੌਖੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੰਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਅੱਖ ਨਮ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਗਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਇਨਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਅੰਨ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਹੋ ਨਾ। ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਨਾ ਪਿੱਛੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭੈਣਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਚਾਹੇ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਖਿੱਧ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਰਹੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਉਹ ਡਟਿਆ ਤੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਮੁੜੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਮੁੜਨਗੇ। ਮਮਤਾ ਦੱਤਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਬੀਇੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੇਅਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿੰਟੂ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਔਰ
ਐਜ਼ ਏ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਾਲ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਾਲ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਏਗੀ ਮੇਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹਰੇਕ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲਲਕਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲਲਕਾਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਅਸਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਕੋਈ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਪਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹੁਣ ਪਾਪ ਦਾ ਘੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਸਮਾਜ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੀ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ? ਇਹ ਗੂੰਗੀ ਤੇ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਣਨੀ ਹੀ ਪਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਂਸਲਰ, ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਟਕਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਆ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਟਕਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਠੰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਜਾਣ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਖੋ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ। 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, 3 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ 4 ਮੰਥਸ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਬਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਰ ਡਿਲੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣਗੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਈਆਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ 11 ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹੀ ਹੀ ਬਸ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਲੇਟ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਵਿਦਰੋਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮਤਲਬ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਇਹ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਨੰਬਰ 1 ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੌਹਮਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਅਪਰੋਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਨ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੋ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਔਰ ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਔਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨੇ। कैमरा पर्सन मुकेश बावाना, सिकंदर पसीचा, दैनिक सवेरा टीवी, अमृतसर। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित मौलवी बेगम तांत्रिक इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647 84 374 94 648।